दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि जिस तरह कि अज कल बिहार असैंबली दीआं जिहड़ियां चोणां दा अखाड़ा पूरी तरह भखिया होया है, मगिया होया है। सो यूपी के मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोण जलसियां नूं संबोधन करदिआं कहा है कि मोदी ने जम्मू कश्मीर चों आर्टिकल 370 खत्म करके यूपी ते बिहार वासियां नूं एक बहुत ही वड्डा जिहड़ा तोहफा दिता है। सो कि ਉਹ कश्मीर ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, 2019 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਿਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਛੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ मोदी का ही ट्विन है, उन्हें बयान दिता सी कि अब हम कश्मीर से बहुएं ला सकते हैं। मतलब ज़ाहिर है कि एक बुढ़ा बंदा है जिहड़ा इस किस्म की गल करे इलैक्टेड ऑफिशियल, तो उस तो अंदाजा होना चाहिए कि भाई इन्हां दा एजेंडा जम्मू कश्मीर दे विच अल्टीमेटली की करन दा। फिर असीं देखते हैं कि किवें कश्मीर दे विच 3 डर्टी डीज इंप्लीमेंट किए गए जिन्हां दे विच डोमिसाइल, ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੋਮਿਸਾਈਲ 11 ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ, एक बिल किया गया। पर इन्हां दे अंदर की है और किवें ये उत्थे तेज़ी नाल कश्मीर दियां डी डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं, उन्हां दियां इज्जतां नाल खिलवाड़ कर रहे हैं और जिहड़े उन्हां दे बेशक प्रो इंडिया लीडर ही सी, उन्हां दे उत्ते किवें जिहड़ा उन्हां ने UAPA लाए और ईवन फारूक अब्दुल्ला कल ही 5 घंटे उहदी जिहड़ी है सेंट्रल एजेंसी ने पुछगिछ कीती करप्शन क्रिकेट एसोसीएशन दे विच और वो कोई संग संकोच नहीं कर रहे कहण च भी। और जिवें यूपी का कनपाटा जोगी गुंडा आदित्यनाथ हुण बिहार चोणां दा जिवें तुसीं कहा भी मैदान मगिया होया और ज़ाहिर है उत्थे कोई उन्हां नूं चैलेंज नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे जिहड़े लालू यादव दूजे वो घटालियां दे विच अंदर सुट्टे हुए ने, थल्ले ग्राउंड दे उत्ते ना होया तो EVM मशीनां ही इन्हां ने जिहड़ियां वो मैनेज कीतियां होईयां, उन्हां च की करना है। वो मिट्टी का माधो नीतीश कुमार रखा होया अगे करन नूं, रहण उहनूं भी नहीं देना उन्होंने, अल्टीमेटली उहदी थां भी उन्होंने सीधा अपना ही चीफ मिनिस्टर लाउणा है। और इस सारे दे हुंदिआं जिहड़ी अज एक स्टेटमेंट सारे मीडिया ने कैरी की, योगी आदित्यनाथ बिहार दीआं चोण रैलियां नूं संबोधन कर रहे और उन्हें पटना दे विच पटना साहब च एड्रैस करदिआं इह कहा कि भी मोदी साहब ने देखो किन्ना उपकार का काम किया है कि उन्होंने तुहानू यूपी वालियां नू बिहार वालियां नू लाइसेंस दे दिता है कि तुसी प्रॉपर्टी हुण खरीद सको आर्टिकल 370 खत्म करके। और ये सारा जिहड़ा है वो ये मोदी का उपकार है कि उन्हें तुहानू ये हक दिता है। हुण ज़ाहिर है कि ना तो कोई इवें कहंदा है कि जी पंजाब वालियां नू ये हक है कि आके यूपी बिहार च लोग जांदे ने, कोई भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी किते प्रॉपर्टी लै सकदा है। जम्मू कश्मीर दे विच एक डोमिसाइल लॉ सी, पर जदों तुसीं इस किस्म दी अटरेंस, जदों कि 8 मिलियन लोग खुली जेल दे विच ने, उन्हां दे लई कोई होर साधन नहीं है, इस किस्म दी तुसीं बयानबाजी करदे हो ते ज़ाहिर है कि भाई इस सारे च नाल दी नाल कल्ली यही नहीं, ही टुक पॉट शॉट्स एट राहुल गांधी और असाउद्दीन ओवैसी, बोथ ऑफ हू हैव क्वेश्चनड द
ਰੈਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਪੀ ਓਵਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਟ these two leaders seem to be more interested in making Pakistan happy। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾਪਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 16-17% ਵੋਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘੁਮਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਟਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਡੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਿਹਨੇ ਆਊਟਰਾਈਟ ਫਾਲਸਹੁਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 120 ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਦਾ ਐਨੈਕਸੀਡੈਂਟਸ of individuals who have made such maligning posts and impartial, firm and immediate action। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਫੁੱਟਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਐਡਮਿਟਸ ਪੁਲਿਸ ਸੀਕਿੰਗ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਮੌਸਕ ਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਨ ਮਥੁਰਾ। A court in Mathura has admitted a plea seeking removal of mosque near Shri Krishna Janam Bhoomi Temple in ਮਥੁਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਾਗ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।